नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? हूँ हिरेन भाड़जा 11 साइंस भौतिक विज्ञान प्रकरण नंबर 7 कणों तंत्र अने जागृति। लास्ट 14मा लेक्चर नी अंदर आपणे वात करी के कणों तंत्र पर लागतुं कोणीय वेगमान अने एना टोर्क वच्चेनो संबंध। पछी एक कण माटे एना परथी आपणे एन कणों माटे वात करी। हवे आपणे वात करवी छे के कणों तंत्रने एक साइड मूकी दे, कारण के आपणे क्यांय रूटीन लाइफ नी अंदर एक कण सामे क्यांय आवतो नथी, परंतु आपणे एक कण थी बनतो दृढ़ पदार्थ के घन पदार्थ नो ज आपणे रूटीन लाइफ में उपयोग करीए छीए व्यवहारिक जीवन नी अंदर। तो आज आपणे 15मा लेक्चर नी अंदर दृढ़ पदार्थ नी असर एटले के रेखीय वेगमान अने कोणीय वेगमान साथे एना बाह्य बळ अने बाह्य टोर्कनी असर जोवानी छे। तो आजनो आपणो प्रश्न छे दृढ़ पदार्थनुं संतुलन। दृढ़ पदार्थनुं संतुलन। दृढ़ पदार्थनुं संतुलन। तो हमणां मैं तमने वात करी ए प्रमाणे के हवे आपणे कणोनुं तंत्रने ध्यानमां राखी एनी जग्याए दृढ़ पदार्थने आपणे ध्यानमां राखवानो छे। तो आपने खबर छे के कोई पण पदार्थ पर लागतुं बाह्य बळ शून्य होय, कोई पण पदार्थ पर लागतुं बाह्य बळ शून्य तो पदार्थ स्थानांतरीय संतुलनमां छे। तो पदार्थनुं संतुलन एटले शुं? तो के पदार्थ पर लागतुं परिणामी बळ के परिणामी टोर्क बंने एक साथे शून्य होय, बंने एक साथे शून्य होय तो पदार्थ स्थिर छे एवुं कहेवाय, संतुलनमां छे एवुं कहेवाय। तो संतुलन पदार्थनी आवी अवस्था ए जरूरी नथी के मात्र ने मात्र टोर्क शून्य होय तो संतुलनमां होय, मात्र ने मात्र बळ शून्य होय तो ज संतुलनमां होय। तो दृढ़ पदार्थनुं संतुलन एटले शुं अने ए संतुलनना बे प्रकार अने एना पछी आपणे आंशिक संतुलननी पण वात करशुं। तो अहींया आपणे वात करवी छे दृढ़ पदार्थनुं संतुलन। तो मैं हमणां तमने वात करी ए प्रमाणे के दृढ़ पदार्थ पर लागतुं बाह्य बळ शून्य होय तो पदार्थ संपूर्ण संतुलन में छे एवुं कहेवाय नहीं। पदार्थ संपूर्ण संतुलन में छे तेवुं कही शकाय नहीं, तेवुं कही शकाय नहीं। शुं काम? कारण के पदार्थ पर लागतुं बाह्य बळ शून्य माटे આપણે ભણી ગયા dp/dt is equal to f external। હવે જો હું કે f external ન લખું તો પણ તમારે એવું જ માનવાનું છે કે ઈ બાહ્ય બળ છે, કારણ કે આગળ આપણે બધામાં આંતરિક બળ શૂન્ય છે, આંતરિક ટોર્ક શૂન્ય છે એનો ઉલ્લેખ આપણે કરી લીધો છે। તો હવે ક્યાંય પણ હું એવો શબ્દ ન વાપરું કે બાહ્ય બળ કે બાહ્ય ટોર્ક તો પણ તમારે શું સમજવાનું છે? ઈ બાહ્ય જ છે। तो आपेल वाक्य उपरथी दृढ़ पदार्थ पर लागतुं बाह्य बळ शून्य होय तो पदार्थ संपूर्ण संतुलन में छे एवुं न कही शकाय, कारण के अहींया तमे जोई शको छो के बाह्य बळ शून्य एटले के dp/dt इज इक्वल टू शून्य, परंतु कोणीय गति माटेनी वात करीए तो dl/dt इज इक्वल टू टर्म is not equal to 0। એટલે કે પદાર્થ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં હોય શકે, એટલે કે સ્થાનાંતર કરતું નથી પણ ચાક ગતિ કરે। એવું પણ કહી શકાય કે પદાર્થ દૃઢ પદાર્થ પર લાગતું બાહ્ય ટોર્ક શૂન્ય હોય, બાહ્ય ટોર્ક શૂન્ય હોય तो पण पदार्थ
સંપૂર્ણ સંતુલનમાં છે, સંપૂર્ણ સંતુલનમાં છે તેવું ન કહી શકાય અથવા કહી શકાય નહીં. શું કામ? કારણ કે હમણાં કીધું એ પ્રમાણે જો dl upon dt is equal to tau માટે જો બાહ્ય ટોર્ક tau is equal to 0 થાય તો dl upon dt is equal to 0 થાય. આના પરથી પદાર્થ ચાક ગતિય સંતુલનમાં છે. આના પરથી પદાર્થ ચાક ગતિ નથી કરતો, પરંતુ dp upon dt is equal to f is not equal to 0. તો પદાર્થ સ્થાનાંતર કરતો હોઈ શકે. તો પદાર્થની સંતુલન સ્થિતિ બે પ્રકારે આપણે વર્ણવી શકીએ છીએ. એક તો પેલું, આ બંને ઉપરથી કહી શકાય. પેલું, દ્રઢ પદાર્થનું સ્થાનાંતરીય સંતુલન. દ્રઢ પદાર્થનું સ્થાનાંતરીય સંતુલન. તો માત્ર સ્થાનાંતરીય સંતુલનની અંદર શું કહી શકાય? પદાર્થ પર લાગતા બળોનો, અહીંયા હું બળ શબ્દ વાપરું તો સમજવાનું છે બાહ્ય બળ. હમણાં જ કીધું એ પ્રમાણે આંતરિક બળનું કોઈ મહત્વ નથી. પદાર્થ પર લાગતા બળોનો સદિશ સરવાળો, સદિશ સરવાળો શૂન્ય થાય, શૂન્ય થાય તો પદાર્થ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય. સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં છે તેમ કહેવાય. તો આપણે વિચારી લઈએ, ધારો કે કોઈ એક પદાર્થ પર ધારો કે કોઈ પદાર્થ પર F1 F2 F3 અપ ટુ Fn જેટલા બળો લાગે છે. તો સ્થાનાંતરીય સંતુલનની વ્યાખ્યા પ્રમાણે કહી શકાય આથી F1 plus F2 plus F3 plus up to plus Fn is equal to 0. એટલે કે પદાર્થના આવા દરેક કણ પર અથવા તો દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતું કુલ બળ નો સદિશ સરવાળો શૂન્ય થાય. માટે સમેશન I is equal to 1 થી n ના દરેકે દરેક કણનો સરવાળો is equal to 0. તો પદાર્થ આથી દ્રઢ પદાર્થ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં છે. પદાર્થ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં છે. તો ત્રિપરિમાણની અંદર વાત કરીએ, ત્રિપરિમાણમાં પદાર્થ પર લાગતા બળ માટે, હાલો ત્રિપરિમાણમાં પદાર્થ પર લાગતા બળ માટે સ્થાનાંતરીય સંતુલનની વાત કરવી હોય તો સદિશ સરવાળાની અંદર વાત કરીએ તો અહીંયા Fi is equal to 0. તો x અક્ષ પર લાગતું બળ, y અક્ષ પર લાગતું બળ અને z અક્ષ પર લાગતું બળ જોવો જોઈએ. આ x ઘટક છે, આ y ઘટક છે અને આ z ઘટક. તો f of ix, f of iz અને f of y અથવા yi એ
તમામે તમામ દિશામાંના લાગતા તમામે તમામ બળોનો સદિશ સરવાળો શું થવો જોઈએ? શૂન્ય થવો જોઈએ. તો અહીંયા ત્રિપરિમાણ માટે લખવું હોય તો લખી શકાય. ચાલો અને પેલા સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો જેથી તમે સરળતાથી લખી શકો. હાલો હું આ ભૂસી નાખું છું, ખાસ જોજો. તો ત્રિપરિમાણની અંદર દ્રઢ પદાર્થનું સ્થાનાંતરીય સંતુલન જોવું હોય, એને વર્ણવવું હોય તો શું કહી શકાય? તો પેલા હું અહીંયા એવું લખીશ, દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતા બળો માટે ત્રિપરિમાણમાં સ્થાનાંતરીય સંતુલન, ત્રિપરિમાણમાં સ્થાનાંતરીય સંતુલન માટે હાલો તો x અક્ષ પર n જેટલા બળો લાગે, y અક્ષ પર n જેટલા બળો લાગે, z અક્ષ પર n જેટલા, x અક્ષ ઉપર, y અક્ષ ઉપર અને z અક્ષ ઉપર n જેટલા બળો લાગે, પણ તમામે તમામ બળોનો સરવાળો કેવો થવો જોઈએ? શૂન્ય. તો એ કેવા સંતુલનમાં છે? સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં. તો હું એ કહી શકું કે સમેશન i = 1 થી n f of ix નો ઘટક પણ શું થવો જોઈએ? શૂન્ય થવો જોઈએ. સમેશન i = 1 થી n f of i નો y ઘટક પણ કેવો થવો જોઈએ? દરેક y અક્ષ પરના દરેક બળોનો સરવાળો પણ શૂન્ય થવો જોઈએ. અને સમેશનની અંદર i = 1 થી n f of i જેટલા ઘટકો z અક્ષ પરના હોય એનો સરવાળો પણ શૂન્ય થવો જોઈએ. તો ત્રિપરિમાણની અંદર બધા જ બળોનો સરવાળો શૂન્ય થાય તો પદાર્થ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં છે. તો આને ટૂંકમાં લખવું હોય તો આથી f of ix plus f of iy plus f of iz is equal to 0. આગળ સમેશન i is equal to 1 થી n. તો પદાર્થ દ્રઢ પદાર્થ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય. તો આ છે દ્રઢ પદાર્થના સંતુલનનો પહેલો પ્રકાર, દ્રઢ પદાર્થનું સ્થાનાંતરીય સંતુલન. ચાલો હવે આપણે વાત કરવી છે દ્રઢ પદાર્થનું કોણીય સંતુલન, એટલે કે ચાકગતીય સંતુલન. બીજો પ્રકાર. ચાલો લખી લેજો એટલે અહીંયાથી જ લખું. સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો એટલે તમને લખવાની સરળ પડે. હાલો સંતુલનનો બીજો પ્રકાર દ્રઢ પદાર્થનું ચાકગતીય સંતુલન અથવા કોણીય સંતુલન. દ્રઢ પદાર્થનું ચાકગતીય સંતુલન અથવા કોણીય સંતુલન. ચાલો બીજું દ્રઢ પદાર્થનું કોણીય સંતુલન. કોણીય સંતુલન જેને ચાક ગતિ પણ કહેવાય, ચાકગતીય સંતુલન. તો પદાર્થ કોણીય સંતુલનમાં ક્યારે હોય? તો હમણાં જ વાત કરી કે પદાર્થ પર લાગતું પરિણામી બાહ્ય ટોર્ક શૂન્ય હોય, એટલે કે દરેક ટોર્કનો સદિશ સરવાળો શૂન્ય થાય તો પદાર્થ કેવા સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય? ચાકગતીય અથવા કોણીય સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય. તો અહીંયા લખી શકાય દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતા બાહ્ય ટોર્કનો સદિશ સરવાળો, બાહ્ય ટોર્કનો સદિશ
સરવાળો સદિશ સરવાળો શૂન્ય થાય તો આપેલ દ્રઢ પદાર્થ ટ્રેન નીકળી ગયું જવા દો ટ્રેન ને હાલો પછી વાત કરી દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતા બાહ્ય ટોર્ક નો સદિશ સરવાળો શૂન્ય થાય પાવો વાગ્યો દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતા બાહ્ય ટોર્ક નો સદિશ સરવાળો શૂન્ય થાય તો આપેલ દ્રઢ પદાર્થ કોણીય સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય કોણીય સંતુલન અથવા ચાપ ગતિ સંતુલનમાં છે તો આપણે ધારી લઈએ ધારો કે દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતા ટોર્ક ધારો કે દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતા ટોર્ક τ1 τ2 અપ ટુ τn છે તો ચાલો દ્રઢ પદાર્થના ચાપગતીય સંતુલન માટે શું કહી શકાય તો કે τ1 પ્લસ τ2 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ τn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માટે સમેશન ની અંદર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી n τ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે પદાર્થ પર લાગતું પરિણામી બાહ્ય ટોર્ક શૂન્ય હોય તો પદાર્થ ચાપગતીય સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય એટલે કે પદાર્થ ચાપગતિ કરતો નથી તો પદાર્થના આવા ચાપગતીય સંતુલન ની અંદર જરૂરી નથી કે બાહ્ય બળ શૂન્ય હોય જરૂરી નથી કે બાહ્ય બળ શૂન્ય હોય તો પદાર્થ પર લાગતું પરિણામી બાહ્ય ટોર્ક શૂન્ય તો પદાર્થ કેવા સંતુલનમાં છે ચાપગતીય સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય એટલે કે પદાર્થ ઘૂમતો નથી પદાર્થ ચાપગતિ કરતો નથી તો પદાર્થ આવી ચાપગતિ ન કરતો હોય એવા કિસ્સાની અંદર આપણે ત્રિપરિમાણમાં વાત કરીએ તો ત્રિપરિમાણમાં પદાર્થનું ચાપગતીય સંતુલન પદાર્થનું ત્રિપરિમાણમાં પદાર્થનું ચાપગતીય સંતુલનની વાત કરવી છે તો અહીંયા x અક્ષ y અક્ષ અને z અક્ષ પરના પરિણામી ટોર્કનો સરવાળો એટલે કે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી n tau I ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બીજું સમેશન ની અંદર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી n tau I ઓફ y નો સરવાળો શૂન્ય અને ત્રીજું સમેશન ની અંદર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી n tau I ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે ત્રણેય અક્ષ પર x અક્ષ પર તમામે તમામ ટોર્કનો સરવાળો શૂન્ય y અક્ષ પર તમામે તમામ ટોર્કનો સરવાળો શૂન્ય અને z અક્ષ પર તમામે તમામ લાગતા ટોર્કનો સદિશ સરવાળો શૂન્ય થાય તો પદાર્થ ચાપગતીય સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય તો ટૂંકમાં આવું કહી શકાય સમેશન ની અંદર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી n tau I ઓફ x પ્લસ tau I ઓફ y પ્લસ tau I ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો પદાર્થ ચાપગતીય સંતુલનમાં છે ત્રિપરિમાણમાં દ્વિપરિમાણમાં હોય તો xy સમતલમાં હોય તો xy સમતલના ઘટક લખવાના yz સમતલના હોય તો yz સમતલના ઘટક લખવાના અને xz સમતલના હોય તો xz સમતલના ઘટકો થાય તો આથી કહી શકાય આથી દ્રઢ પદાર્થ ત્રિપરિમાણમાં
त्रिपरिमाण में केवा संतुलन में छे? चाक गतीय संतुलन में छे। तो जो अहींया बंने किस्साओनी अंदर ज्यारे चाक गति संतुलन की बात करी त्यारे मैं दृढ़ पदार्थना कया संतुलन ने साइड में मूकी दीधुं? स्थानांतरीय संतुलन ने। ज्यारे स्थानांतरीय संतुलन की बात करी त्यारे दृढ़ पदार्थना कया संतुलन ने? चाक गतीय संतुलन ने आपणे ध्यान में लीधुं नहोतुं। पण पदार्थना आवा संतुलन माटे आपणे बंने किस्साओने विचारवा पड़शे। तो पहला आ स्क्रीनशॉट पाड़ी ल्यो, पछी आपणे जोईए के दृढ़ पदार्थनुं आंशिक संतुलन एटले शुं अने आंशिक संतुलनना बे प्रकार अने एने केवी रीते समजी शकाय। चलो आंशिक संतुलन दृढ़ पदार्थनुं आंशिक संतुलन। तो पहला प्रश्न आपने एवो थाय के दृढ़ पदार्थ शुं आंशिक संतुलन में होई शके? पहलो प्रश्न मगजनी अंदर मन में एवो थाय के पदार्थ शुं आंशिक संतुलन में होई शके? आंशिक संतुलन एटले शुं? दृढ़ पदार्थ आंशिक संतुलन में होई शके एवो प्रश्न थाय आपने। तो अहींया आपणे वात करवी छे दृढ़ पदार्थना आंशिक संतुलननी। दृढ़ पदार्थनुं आंशिक संतुलन तो मैं तमने कीधुं ए प्रमाणे पहलो ज मन में मगज में एवो प्रश्न उद्भवे के खरेखर पदार्थ आंशिक संतुलन में होई शके खरो? दृढ़ पदार्थ आंशिक संतुलन में होई शके खरो? तो प्रश्ननो जवाब छे हाँ। केवी रीते? तो हमणां ज आपणे वात करी के बने अलग अलग किस्साओ जोया, दृढ़ पदार्थनुं स्थानांतरीय संतुलन अने दृढ़ पदार्थनुं चाकगतीय संतुलन। तो आ बने अलग अलग किस्साओनी अंदर आपणे एवी वात करी के ज्यारे पदार्थ पर लागतो परिणामी बाह्य बळ शून्य तो पदार्थ स्थानांतर करतो नथी। जो पदार्थ पर लागतो परिणामी बाह्य टोर्क शून्य तो पदार्थ फरतो नथी एटले के चाक गति करतो नथी। हवे आ बने किस्साओने सांकळवामां आवे तो पदार्थ पर बळ लागे अने ई बळ लागता पदार्थ मात्र ने मात्र शुं करे? स्थानांतर करे। मात्र ने मात्र स्थानांतर करे तो पदार्थ मात्र स्थानांतर करे छे, चाक गति करतो नथी। एटले के परिणामी बाह्य बळ शून्य नथी पण परिणामी बाह्य टोर्क शून्य छे। तो आवा प्रकारना संतुलन स्थिति ने पदार्थनुं शुं कहेवाय? आंशिक संतुलन कहेवाय। तो आंशिक संतुलन एटले शुं? दृढ़ पदार्थनुं आंशिक संतुलन एटले शुं? पदार्थ पर लागतुं बाह्य बळ शून्य होय त्यारे बाह्य टोर्क शून्य न होय। बाह्य टोर्क शून्य न होय अथवा जो हो पेलुं वाक्य लख्युं पदार्थ पर लागतुं बाह्य बळ शून्य होय त्यारे बाह्य टोर्क शून्य न होय तो पदार्थ चाक गति करे, स्थानांतर करशे नहीं। अथवा पदार्थ पर दृढ़ पदार्थ पर लागतुं बाह्य टोर्क शून्य होय, बाह्य टोर्क शून्य होय परंतु बाह्य बळ शून्य न होय। बाह्य परंतु बाह्य बळ शून्य
ન હોય તો પદાર્થ આંશિક સંતુલનમાં છે. તેવું કહેવાય. પદાર્થ આંશિક સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય. તો એનું પહેલું ઉદાહરણ હું લઉં. પદાર્થના આંશિક સંતુલનમાં હું પહેલું ઉદાહરણ એવું લઉં કે પદાર્થ પર લાગતું પરિણામી બાહ્ય બળ શૂન્ય નથી, પણ ટોર્ક શૂન્ય છે. ચાલો ઉદાહરણ તરીકે ઉદાહરણની વાત કરું તો ચાલો કોઈ એક સમાંગ સળિયો છે, દળ રહિત સમાંગ સળિયાની વાત કરું. હાલો, સળિયાના બે છેડાઓ એ અને બી. બંને છેડા પર લંબ બળ લાગે છે નીચેની તરફ, સમાન મૂલ્યના છે અને એક જ દિશામાંના છે. એટલે કે છેડા એ પર અને છેડા બી પર બંને પર કેવા બળ લાગે છે? આ સી બિંદુ છે એનો સેન્ટર પોઈન્ટ આપણે કહી દે. તો બંને છેડા પર એક જ દિશામાંના બળ લાગે છે. લાગે છે તો જોવો જોઈએ. પહેલા આપણે વર્ણન કરતા જાય. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કોઈ અવગણ્ય દર ધરાવતા સળિયાના છેડાઓ એ અને બી પર સમાન બળ એફ લાગે છે. સમાન બળ એફ લાગે છે. હવે જોવો જોઈએ, સળિયાના છેડા એ પર અને બી પર જે બળ એફ લાગે છે એ બળ, ધારો કે સળિયાની લંબાઈ 2a જેટલી હોય, સળિયાની લંબાઈ 2a જેટલી હોય તો a થી c ની લંબાઈ કેટલી હોય? a. અને બી થી સી ની લંબાઈ પણ એ. તો સળિયાના એ છેડા પર એફ બળ નીચેની તરફ લાગે અધો દિશામાં, બી છેડા પર પણ અધો દિશામાં લાગે. તો અહીંયા બળની ચાક માત્રાની વાત કરું તો એ સ્થાનાંતર આધાર બિંદુથી લેવું પડશે ને, એ ક્રોસ એફ. તો આની ચાક માત્રા એટલે ટોર્ક આ દિશામાં લાગશે. આની ચાક માત્રા એ ક્રોસ એફ આ દિશામાં લાગશે, ટાઉ બી. તો આકૃતિ પરથી કહી શકાય, પેલા હું વાત કરી લઉં ચાક ગતીય સંતુલનની. જ્યારે પદાર્થ અહીંયા આપેલ પદાર્થ કેવા સંતુલનમાં છે ચાક ગતુરમાં, તો અહીંયા કહી શકો કે આકૃતિ પરથી સળિયાના છેડા એ અને બી પર લાગતા બળની ચાક માત્રા સમાન મૂલ્યની છે. એ ક્રોસ એફ પણ વિરુદ્ધ દિશામાં છે. એક આ દિશામાં એટલે વિષમઘડી દિશામાં છે અને એક સમઘડી દિશામાં છે. તો જોવો જોઈએ, આકૃતિ પરથી સળિયાના છેડા એ અને બી પર લાગતા બળની ચાક માત્રાને ટોર્ક કહેવાય. અહીંયા લખી નાખો. રેડી? બળની ચાક માત્રા સમાન મૂલ્યની અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી સળિયો ચાક ગતિ સંતુલનમાં છે. સળિયો ચાક ગતીય સંતુલનમાં
એટલે કે ટાઉ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાઉ બી છે, પણ આવું લખી શકાય ટાઉ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ટાઉ બી, એટલે કે ટાઉ એ પ્લસ ટાઉ બી બંનેનો સરવાળો શૂન્ય છે, કારણ કે બંનેના ટોર્ક સમાન જ છે ને, બળ સમાન મૂલ્યના છે. પરંતુ છેડા એ અને બી પર લાગતા બળો એક જ દિશામાં હોવાથી પદાર્થ અધો દિશામાં સ્થાનાંતર કરે છે, પરંતુ સળિયાના છેડાઓ એ અને બી પર લાગતા બળ એફ કેવા છે? એક જ દિશામાં બળ લાગતા બળ એફ એ એક જ દિશામાં હોવાથી સળિયો શું કરે છે? સળિયો સ્થાનાંતર કરે છે. સળિયો અધો દિશામાં લખું છું, અધો એટલે નીચે, અધો દિશામાં સ્થાનાંતર કરે છે. તો આથી આ ઉદાહરણ પરથી કહી શકાય કે પદાર્થ અથવા સળિયો ચાગગતીય સંતુલનમાં છે, પરંતુ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં નથી, જેને આંશિક સંતુલન કહેવાય. આથી સળિયો ચાગગતીય સંતુલનમાં છે, પરંતુ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં નથી. ચાગગતીય સંતુલનમાં છે, પરંતુ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં નથી. આથી તેને સળિયાનું આંશિક સંતુલન કહેવાય. આથી સળિયો આંશિક સંતુલનમાં છે. આંશિક સંતુલનમાં છે. એક ઉદાહરણ આપણે આવું લીધું. હવે આપણે વાત કરશું પદાર્થ ચાગગતી સંતુલનમાં ન હોય પરંતુ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં હોય, એવું જ ઉદાહરણ આ સળિયા માટે લેવું છે. ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો, જેથી લખવામાં સરળ પડે. હાલો, હવે હું માત્ર ને માત્ર આકૃતિ દોરીને હું તમને સમજાવીશ. લખાણ તમે તમારી રીતે કરી શકો છો, એનું વર્ણન તમે તમારી રીતે કરી શકશો. હાલો, બીજું ઉદાહરણ આપું છું. હાલો, ઉદાહરણ તરીકે એ જ સળિયો લઉં છું. સમાંગ સળિયો અવગણીય દળ ધરાવતો. હાલો, એનો છેડો એ, બી અને એનું મધ્યમાં સ્થાન સી. ચાલો, છેડા એ પર નીચેની તરફ એફ જેટલું બળ લાગે છે. આનું અંતર એ અને આ પણ એ છે. અને છેડા બી પર ઉપરની તરફ એફ જેટલું બળ લાગે છે. છેડા એ પર નીચેની તરફ એફ જેટલું બળ લાગે છે અને છેડા બી પર ઉપરની તરફ એફ જેટલું બળ લાગે છે. તો ચાલો, છેડા એ પર કઈ તરફ બળ લાગે? નીચેની તરફ. તો બળની ચાક માત્રા એ ક્રોસ એફ કઈ દિશામાં થાય? આ દિશામાં. છેડા બી પર ઉપરની તરફ બળ લાગે એ ક્રોસ એફ, બળની ચાક માત્રા તો જોવો જોઈએ, આની દિશા આ તરફ છે અને આની દિશા આ તરફ છે, બંને વિષમઘડી દિશામાં છે. તો આના પરથી કહી શકાય કે આપેલ પદાર્થ સ્થાનાંતર નહીં કરે, પણ ત્યાં ફરશે. ઉદાહરણ તરીકે આ પદાર્થ છે, આ પદાર્થ પર નીચેની તરફ બળ લગાડું અને ઉપરની તરફ બળ લગાડું તો પદાર્થ આમ થાય. જો, પદાર્થ આમ થશે. એટલે કે
મધ્યમાન સ્થાનથી સી બિંદુએથી પદાર્થ ત્યાં ને ત્યાં ફરશે, પદાર્થ ત્યાં ને ત્યાં ફરશે. હવે આગળના કિસ્સામાં જુઓ કે પદાર્થ ઉપર બંને નીચેની તરફ બળ લાગતો સમાન મૂલ્યના, તો નીચે જતો હતો. અહીંયા પદાર્થ શું કરશે? ચાક ગતિ કરે છે. તો જુઓ જોઈએ આપણે કહી શકાય કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સળિયાના છેડાઓ એ અને બી પર સમાન મૂલ્યના અને વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગતા હોવાથી સળિયો સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં છે. સળિયો સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં છે. એટલે કે સમેશન F = 0. પરિણામી બળ શૂન્ય થઈ જાય છે કારણ કે સમાન મૂલ્યનું વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે. પરંતુ છેડા એ માટે, છેડા એ એટલે કે સળિયાના છેડા એ પર બળની ચાક માત્રા વિષમઘડી દિશામાં અને બી માં પણ વિષમઘડી દિશામાં ચાક માત્રા છે. પરંતુ બંને છેડા પર લાગતી બળની ચાક માત્રા આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કેવી છે? આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વિષમઘડી દિશામાં સમાન છે. આથી પરિણામી ટોર્ક શૂન્ય થતું નથી. તો જુઓ છે પરિણામી ટોર્ક બંને એક જ દિશામાં હોય તો પરિણામી ટોર્ક શૂન્ય ન થાય. તો હું અહીંયા લખું છું. તો જુઓ જોઈએ બળની ચાક માત્રા માટે A ક્રોસ F એ બિંદુએ પ્લસ A ક્રોસ F બી બિંદુએ, એટલે કે એ લખી શકાય કે AF વત્તા AF ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. AF એટલે ટોર્ક, જેને હું ટાઉ A પ્લસ ટાઉ બી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. આથી છેલ્લું વાક્ય તમે લખી નાખજો, હું બોલું છું. આથી પદાર્થ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં છે, પદાર્થ સ્થાનાંતરીય સંતુલનમાં છે પરંતુ ચાકગતીય સંતુલનમાં નથી. એટલે કે આપેલ આ સળિયો આંશિક સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય. શેમાં છે? આંશિક સંતુલનમાં છે તેવું કહેવાય. રેડી? ચાલો જોઈ લેજો.